فہل من مدکر. اللہ کہہ رہے بھائی ہم نے آسان کر دیا ہے, کوئی سے سمجھے آ کے. مکان تمہارے ذمے, دکان تمہارے ذمے, کاروبار تمہارے ذمے, سیاست تمہارے ذمے. مولویوں تک کی کم سیاست نہ, مولویوں تک کی کم سیاست نہ. مولوی تو اپنی نماز پڑھائی نہیں کیا. تم نے میرے عزیزوں پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی, اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی, بر صغیر کی تاریخ نہیں پڑھی, ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی, مکے مدینے کی تاریخ نہیں پڑھی. خدا پاک کی قسم, مکے سے اسلام مدینے میں, مدینے سے اسلام پوری دنیا میں آیا تو اس داڑھی اور ٹوپی والے کی برکت سے. اگر اس بات کو میں یہاں پہ کھولنے لگ جاؤں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں گلہ ہو جائے گا, شکوہ ہو جائے گا. آپ میں پیدا نہیں ہوئے تھے, رحم مادر میں نہیں آئے تھے, اپنے باپ کی پشتوں میں موجے کر رہے تھے, گردش کر رہے تھے. اس وقت شاملی کے میدان کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر جہاد کے اندر اللہ کے دین کی ترقی کے اندر اترنے والا کون تھا؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ رب اکبر کی قسم یہ ٹوپی پگڑی والے تھے, یہ قرآن والے, ایمان والے تھے, آمنہ کے لال کے فرمان والے تھے. ان کے چہروں کو دیکھو خدا یاد آ جاتا تھا, ان کے میدان کے اندر اترنے کو دیکھو آمنہ کا لال یاد آ جاتا تھا. اگر مولویوں کا سیاست میں کام نہیں, جنہوں نے یہ گل کھلا رکھے ہیں ان کا کام ہے. کوئی مولوی ایسا دکھا دو جس نے سیاست کے لیے, اپنی ایم پی کے لیے, اپنے ایم این اے بننے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو, ماں کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو, بہن بھائیوں کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو. رب اکبر کی قسم یہ بھی ہماری تاریخ ہے. ہم نے میرے عزیزوں عہدوں کو ٹھکرا دیا لیکن کبھی کردار کا سودا نہیں کیا ہے. بات یہ نہیں میرا عزیزو کردار گواہ بیٹھے عہدہ مل جائے, ایسے عہدے پہ لعنت, ایسی کرسی پہ لعنت, ایسی منسٹری پہ لعنت. میرے عزیزو کردار بھی بچ جائے, عہدہ بھی بچ جائے. جب میرے عزیزو کردار اپنا بھی بچے اور کردار انسانیت کا بچے, ایسی میرے عزیزو عہدے پہ بھی خدا کی رحمت آیا کرتی ہے, ایسے کردار پر بھی خدا کی رحمت آیا کرتی ہے. دو ذمہ داریاں تھی میرے عزیزوں, 5 محنتیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. 2 ذمہ داریاں تھی, ایک ذمہ داری اس 4 دیواری کی تھی, ایک ذمہ داری گھر کی 4 دیواری کی تھی. وسائل نہ ہونے کی وجہ سے, تنگ نظری ہونے کی وجہ سے, سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے, اپنوں کا پرایوں کا تعاون نہ ہونے کی وجہ سے, حکومت کا تعاون نہ ہونے کی وجہ سے, رب اکبر کی قسم ہے کچے علاقوں میں, دیہی علاقوں میں چلے جاؤ, بڑے بڑے شہروں کے اندر چلے جاؤ, بڑے بڑے میرے عزیزوں دلوں کے اندر چلے جاؤ, پورے سال کی کارکردگی اگر دینی مدارس دکھا رہے ہیں, آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں, روح بھی تازہ ہو رہا ہے, کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے. اور اس تعلیم کا معیار بھی, اظہار بھی, ہم نے خوشی کا اظہار بھی ٹوپی پگڑی سے کیا. میرے عزیزوں یہ جتنے بھی بچے آج کھڑے تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا, کسی کو ننگا نہیں کیا, کسی کا گریبان نہیں کھولا, کسی کے بٹن نہیں کھولے. رب اکبر کی قسم جو علم سینے کے اندر اتارا, اللہ اکبر, زیادہ نہیں تو تھوڑا میرے عزیزوں وہ علم کردار کے اندر نظر آ رہا ہے. ان بچوں کو قرآن پاک کا حاجی محمد منشا صاحب, اللہ اکبر, سیرت بھی اعلیٰ, صورت بھی اعلیٰ, کردار بھی اعلیٰ, عقل بھی اعلیٰ, نسل بھی اعلیٰ, کہو سبحان اللہ. اتنی محنت کر کے, اتنی تغدو کر کے, اتنا وقت لگا کے, یہ جو تمہارے گھر میرے عزیزو سایہ دار تمہارے گھروں کے درخت تیار کیے, خدا کا واسطہ معاشرے کو دیکھ کر, دنیا کی ترقی کو دیکھ کر ان کی جڑیں نہ کاٹنا. 4 سال محنت کی, 2 سال محنت کی, 3 سال محنت کی, 1 سال محنت کی. ہم نے آپ کے بچے کو سایہ دار درخت بھی اور پھلدار درخت بنایا. ایمانداری سے بتاؤ 6 مہینے اپنے گھر کی مدرسے کی کیاری سے اس بوٹے کو, اس پودے کو اٹھا کر تمہارے گھر کی نرسریوں کے اندر, گملوں کے اندر رکھا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ 6 مہینے کے بعد کون سا ایسا پرچھاواں پڑا, کون سا ایسا پانی دیا,
फल तो दूर की बात, ये दरख्त साया देने के काबिल भी नहीं रहा है। सबकी बात नहीं करता चनियोट के अंदर। ऐसे ऐसे हाफिज कुरान आपको चलते फिरते नजर आएंगे जिन्हें देख के खुदा की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं। न नमाज छूटी, न रोजा छूटा, न तकवा छूटा, न तस्बीहात छूटी, न जिक्र अज़कार छूटे। ईमानदारी से बताओ, घर के अंदर या तो एक उस्ताद था, एक मुतमिम था, हमने इतनी मेहनत करके ऐसी अल्लाह अकबर गैरत की बाढ़ लगाई, हमने बेहयाई को, झूठ को, बदकिरदारी को, बदतहजीबी को, बेनिगाही को इसके करीब ना आने दिया। घर के अंदर तो अम्मा जान भी थी, अब्बा जान भी थे, बहन भाई भी थे, दादा दादी भी थी, नाना नानी थे, मामे मासियां फूफियां ताइयां, घर के पूरी पूरी फौज थी। हम यहाँ दो बंदों ने मेरा जीवो इसका किरदार बचाया, घर के 100 अफराद ने, 100 फौजियों ने इसका किरदार उजाड़ के रख दिया। इस मदरसे की 4 दीवारी के अंदर आने वाले के बारे में दिन के उजाले में सोचा गया, रात के अंधेरे में सोचा गया, कैसी मेहनत करनी है, कैसे इसे खाना खिलाना है, कैसे इसका किरदार बनाना है। क्या ये मेहनत आपने अपने घर के अंदर की? मकान बनाना 20 साल के बाद मकान बना, 20 साल पहले सोच रहे, दुकान के बारे में सोच रहे, कारोबार के बारे में सोच रहे, शादी के बारे में सोच रहे, कहाँ करनी है, किससे करनी है, किस तरह करनी है, हर चीज के बारे में। हत्ता कि जो आज रात को खाना पक्का इसके बारे में भी दोपहर से मशवरा हुआ, सुबह नाश्ता हुआ, उसके लिए भी मशवरा हुआ, रात से मशवरे हो रहे थे कल क्या खाना क्या पकाना। कितनी बदनसीबी की बात है, जिस बच्चे के कंधे पे चढ़ के हमने कब्रिस्तान जाना था इसके बारे में मशवरा ही नहीं हुआ। बस मेरा अजीजों 15-15, 20-20 साल का हो गया, मशवरा ही कोई नहीं से क्या बनाना है। जिस दिन घरवाली ने, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने घरवाले को देख के मुस्कुरा के कहा था, एक आपको मैंने बात बतानी है, कमरे में चलिए, सबके सामने नहीं बतानी, अलहदा बतानी है। ये हया वाली औरतें थी, पेट नंगा करके बाजारों में नहीं फिरती थी। बाज घराने, अल्लाह की कसम मैं ऐसे डालता हूं, घरवाली पर, औरत पर पहला महीना चढ़ा, 9 महीने तक घर के बेड़े में भी बाहर नहीं निकलने दिया। गैरत थी। जिस दिन घरवाली ने घरवाले को पहले दिन आके खबर बताई कि ये काम हो गया, उसी दिन से प्लानिंग होनी चाहिए थी, किसके हाथों कैसे पका खिलाना है, किस रंग कैसे बनाना है, कौन सा लिबास पहनाना है, कौन सी जगह रखनी है, कौन सी आगोश में इसको साया देना है। लेकिन बदनसीबी की बात है, 15 साल का हो गया, बेटे से पूछ लो, बेटे तू बनाओ के क्या बनेगा, कहता अब्बू को पता है, अब्बू से पूछो, कहता अम्मी को पता है, अम्मी से पूछो बेटा क्या बेटे को बनाएगी, कहती है मैं कोई हराम के पिल्लों को घर से लेके आई, इसके बाप का गंदा ये जाने, इसका काम जाने। तुमने अपने आप को कारोबार के हवाले कर दिया, किरदार का बेड़ा गर्क कर दिया। दरवाजा बजा किसका? अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी का दरवाजा बजा। और दरवाजा बजाने वाली कौन थी? आपकी सास साहबा थी। दरवाजा बजा के कहने लगी बेटी दरवाजा खोल, सुबह हो गई। पर मैं अम्मा मुझे पता सुबह हो गई। कहा बेटी दरवाजा खोल। कहा अम्मा क्या बात है? नाश्ता लेके आई। अम्मा जी क्या मेरे दाद के आए, मेरे नान के आए? कहा नहीं नहीं बेटी दरवाजा खोल, मोहल्ले वालियां तुझे मिलने के लिए आई है और कह रही है बताओ कैसी बहू लेके आई, सीरत कैसी, सूरत कैसी है? आपने फरमाया अम्मी जी ये तेरा मशहूर है कि तेरा हुक्म है? कहा बेटी ना ना ये मेरा मशहूर है। कहा बेट अम्मा अगर हुक्म होता तो मैं चल के आती, सास मिसले माँ के बराबर होती है। अगर ये तेरा मशहूर है तो अम्मा मैं नहीं आती। अम्मा कहने लगी बेटी क्या तुझे नजर लग जाएगी, तूने मुंह नहीं धोया, क्या बात तुझे नींद आ रही है? अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी कहने लगी अम्मा क्या करूं, जब से मैंने होश संभाला मेरे बाप ने उस वक्त से लेकर आज तक किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने नहीं दिया है। या तो गोद मिठाइयां हो रही है, देवर आके गोदी के अंदर बैठ रहा है। सारे हिंदुस्तान से अक्सरियत बैठी जो हिजरत करके आई है। बताओ मेहंदी कहां थी, माइयों कहां था? तुम्हारे घरों से मेरे अजीज ये आवाज निकली, हमारे बच्चे हमारे घर वाले भी इससे मुतासिर हो गए। इस बच्ची के तो बारे में कहा गया था
کہ لڑکے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں تو باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہیں۔ یہ بیٹی جسے اپنے بوڑھے باپ پہ ترس نہ آیا، اس کے سفید بالوں پہ ترس نہ آیا، اس کے بوڑھے پہ ترس نہ آیا، اس کی حلال کمائی پہ ترس نہ آیا، اس نے بھی شادی والی دل اپنے باپ کی محنت کو اجاڑا، اس کے ارمانوں کو اجاڑا، ریڈی کھڑی کرنے کا، لگانے کا، دھوپ میں سیکھنے کا اور چھاؤں کے اندر دھند کے اندر پھرنے کا اسے بھی احساس نہ ہوا۔ اس نے بھی 1 گھنٹہ جوڑا پہننے کے لیے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی۔ کپڑا ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ رب اکبر کی قسم آپ کئی نوجوانوں سے پوچھو یار عید کہاں پڑی، کہتا کہیں پڑی نہیں، کہے گا انا للہ، کیا بات تھی، بیمار تھا، بخار تھا، کہتا تجھے کیا بتاؤں، کپڑے دیر سے ملے تھے دردی سے، استری کرنے کا وقت آئے، لائٹ چلی گئی، استری نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر میرے عزیز نماز نہ پڑی، اتنا بڑا انعام کا سجدہ عید الفطر عید الاضحیٰ کا سجدہ چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ کہ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ کپڑے کا معیار تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں کھڑی ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی تھی، ایک ہاتھ سے ایک جگہ کھڑی ہو کر میرے خالہ نے 70,000 دینار صدقہ کر دیے، لیکن میں نے لباس کی طرف نظر ڈالی، میری چیخ نکل گئی، 70,000 صدقہ کرنے والی کے کپڑوں پر 13 پیمنٹ لگے ہوئے تھے۔ خدا نہ کرے سسرال میں کوئی مر گیا، اس کے لیے نیا جوڑا آئے گا، میکے میں کوئی مر گیا نیا جوڑا آئے گا، قرآن خوانی کے لیے نیا جوڑا آئے گا، موت میت کے لیے نیا جوڑا آئے گا۔ بھابی یہ تو آپ دوبارہ پہن نہیں ہوئے تو اس چیز کا مف ہو تو ہی دوسری دن پہننا تھا۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، جس دن نبی کا کھچڑا اٹھا، آپ کا جنازہ اٹھا، صحابہ اکرام نے ازواج مطہرات گواہ ہیں کہ آپ نے جو کرتا مبارک پہنا ہوا تھا اس پہ 17 پیمنٹ لگے ہوئے تھے۔ کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اگر گوشت پکا تو دال ہونی چاہیے، دال ہو تو گوشت ہونا چاہیے، چٹنی ہے تو گھی ہونا چاہیے، دہی بڑے ہونے چاہیے۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی ناشکری ہے۔ میرے عزیزوں صبح کا کھایا، شام کو کھایا، صبح کو 4 کھانے، 4 وقت کھانے کھائے، لذتیں بڑھ گئی، شکر خدا کا زبان پہ نہیں آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ام المومنین ہے، فرمانے لگی مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا جب سے میں حضور کے گھر میں آئی میرے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 دن مسلسل کھانا کھاتے دیکھا ہو۔ پھر اماں جان نے اپنی چنری سے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور فرمانے لگی 3 دن تو دور کی بات ہے، میں نے ایک دن میں رسول اللہ کو 2 مرتبہ کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، دل میں خیال آیا ہوگا ڈائٹنگ کرتے تھے، دل میں خیال آیا ہوگا پرہیز کیا کرتے تھے، پر میں بات پرہیز ڈائٹنگ کی نہیں تھی اور لوگوں اتنا تھا ہی کوئی نہیں۔ ایک وقت ہوتا تو دوسری مرتبہ کھجور کا دانہ ہوتا اور دوسری مرتبہ کھجور کا دانہ کھا کے گزارا کیا کرتے، بعض مرتبہ روٹی نہ ہوتی کھجور ہوا کرتی اور بعض مرتبہ میرے محترم کھجور نہ ہوتی روٹی کا ٹکڑا ہوا کرتا۔ آج تک دسترخوان پر سرکہ روٹی دیکھا، میرے آمنہ کے لال کو کبھی نہ شکری کرتے نہیں دیکھا ہے۔ اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو 3 چیزوں کا خیال کریو۔ نصیحت تلے بادلے عائشہ 3 چیزوں کا خیال کریو اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے۔ عرض کیا رسول اللہ کیا؟ فرمایا دنیا کا سامان، دنیا کا توشہ اتنا بنائیو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ شور کی کمیٹی نکلی، رات کو لا کے رکھی، اس میں سے 20,000 لے لو، مارکیٹ چلی گئی، یہ کیا لائی؟ یہ تو پہلے گھر میں تھا، بس یوں دل کر گیا، اس نے لی تو میں نے لے لی۔ 10 سال ہو گئے گھر کے اندر چیز برتنے کو نہ ملی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، خواہشات تھی، فضولیات تھی، ان خواہشات کو ضروریات بنایا۔ پہلے گھر سے نکلے، محلے میں دکان ہوئی، دکان محلے سے نکل کے چوک میں چلی گئی، چوک سے نکل کر جنگ میں چلی گئی، جنگ سے نکلے کراچی میں چلے گئے، کراچی سے نکلے سعودیہ چلے گئے، مدینے کی دھرتی پر سکون نہ آیا، انگلینڈ چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا میرا عزیزو؟ کمائی تو پاکستان آئی، کمانے والا پاکستانی نہیں آیا ہے۔
20-20 साल बाद रहने वाला। अल्लाह अकबर, खुदा पाक की कसम, बीवी हो, माँ हो, पोती हो, पोता हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नाना नानी हो, बेटी हो, बेटा, कोई ये नहीं कहता मुझे आ जाओ, हमें किसी चीज की जरूरत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, बेटी कहती है मुझे आपको पता है मेरा आखिरी साल है अभी नाना। बेटा कहता है मुझे आपने भी वादा किया था गाड़ी दिला के देनी है भी नाना। एक बेटा कहता है मुझे आपको पता है ना कि दूसरी मंजिल पे कमरे बनेंगे तब मेरी शादी होगी भी नाना। नाना को आपने अभी नहीं आना, आपने मुझे यूं करना है। रब अकबर की कसम है, नाना सुनी, इसे सीने से लगाने वाला कोई ना आया। कितनी बदनसीबी की बात है, जायदाद के वारिस हमने बनाए, मकान के वारिस हमने बनाए, और लोगों कारोबार के वारिस हमने बनाए, जमीन के वारिस हमने बनाए, अपनी जनाजे वाली चरपाई का वारिस किसे ही नहीं बनाया है। अगर तुम जायदाद के वारिस ना बना के जाओ, अदालतें माशाल्लाह जिंदाबाद। इतनी इतनी फीसें लेने के लिए वकील तैयार बैठे हैं, जज कलम चलाने के लिए तैयार बैठा है। जायज का जायज आजा बिल फजल रब्बी कह के सबको वारिस बनाएंगे। जमीन के वारिस बैठ गई, देखा भाई से केस जीत के आ गई, भैया कहेगा मैं भी जीत के आ गया, माँ कहेगी हाँ बेटे रुल तो गई, चलो कोई ना कोई चार आने तो हाथ आ गए। अल्लाह अकबर, ये कब्र में पड़ा कुत्ते मार रहे फरिश्ते, कभी मुद्दा कर रहे, कभी सीधा कर रहे, कभी उल्टा लटका रहे। मेरे अजीजों खुदा की कसम, मकान पे दुकान पे जायदाद पे तरस आया, मरने वाले पर किसी को तरस नहीं आ रहा है, और इस बदनसीब को अपने पे भी तरस कोई नहीं आया। नतीजा क्या निकला, अल्लाह सबको सलामत रखे। 10 बजे इंतकाल हुआ, सारी मस्जिदों के अंदर इत्तला कर दी गई, इमरजेंसी नाफिज हो गई, कोई शहर से बाहर न जाए, कोई करीबी रिश्तेदार शादी में न जाए, कोई लाहौर माल लेने न जाए, सारे आ जाइयो, सबको गवाह बना के हमारा बाप मर गया, अब दुकान का वारिस नहीं रहा, मकान का वारिस नहीं रहा है, सारी मिलकियत हमारी हो गई। हजरात एक दो ऐलान सुने, मरने वाला मर गया, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। घर के आगे चांदनी बिछी होगी, घर के आगे मेरे अजीजों कपड़ा बिछा हुआ होगा, सारे आएंगे। 4 बच्चे, बड़ी बड़ी फर्नीचर की दुकानें, बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें, हर बच्चे की करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी होगी, और यूं करके गर्दन नीचे करके बैठे होंगे, यूं करके लोग इशारे करेंगे तू पूछ तू पूछ। कोई जवान हिम्मत करेगा, बूढ़ा हिम्मत करके कहेगा बेटे कफन का क्या करना, मामू से पूछ ले, चाचू से पूछ ले, वो ताया बैठा बड़ा उससे पूछ ले। हाय इतनी बेरगबती, इतनी बेवफाई, रब अकबर की कसम है, 50-50 साल रहकर, 30-30 साल रहकर जिनको सब कुछ दे के चला गया, वो बच्चे तुझे 2 चादरें कफन देने के लिए भी तैयार नहीं। इस मामले का क्या कसूर था? यही कसूर था कि इसने बहन तेरे बाप के साथ ब्याह दी, कफन काठी भी ये करेगी, कड़वी रोटी, हम महाजिर लोग हैं, कड़वी रोटी भी ये करेंगे, कब्र का खर्चा भी ये करेंगे। और पुत्रा खुदा के वास्ते क्यों इस मामले पे तुझे तरस नहीं आता? अगर तूने खुदा की मखलूक पर तरस करना छोड़ दिया, अल्लाह तेरे पर भी तरस नहीं करेगा। 4 बेटे खड़े होते, कहते ना जी ना, कफन हम देंगे, बाप तुम्हारा नहीं, बाप हमारा मरा है। खबरदार खानदान से रोटी नहीं। मैं 1.5 लाख तनख्वाह कमाता हूं, मैं 1.5 लाख रोजाना कमाता हूं, क्या मैं अपने बाप के लिए एक भी गल्ला के नाम की नहीं दे सकता? या तो नीचे मुकर के बैठा है, भाई रोटी खा ले, भाई रोटी खा ले, 3 दिन सुन्नत है, घर वालों को सो करना, बस यही सुन्नत है, बाकी और कोई सुन्नत नहीं। बहुत बड़ी मेजर गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को अपने करीब नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों को अपने पास नहीं कर रहे। कोई इंसानियत है? 4-4 बजे 12-12 बजे बाहर बैठे रहना। और लोगों, तुमने फ्रिज की पहचान कराई, मोबाइल की पहचान कराई, कंप्यूटर की पहचान कराई, दुनिया के मेरे अजीजों निसाब किताब की पहचान कराई। हाय मेरी बदनसीबी, हम अपने बच्चों को अपनी पहचान न करा सके। नतीजा क्या निकला? मरने के बाद कब्रों में चले गए, रात का अंधेरा तो दूर की बात है, हमारा बच्चा हमारी मोहब्बत में, दिल के उजाले में भी मुलाकात करने के लिए नहीं आया है।
یہ 2025 ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، کتنا عرصہ ہو گیا ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں گئے۔ اگر یہی مزاج رہا بدلا یہ بھٹنگا مزاج رہا، 15 سال کے بعد خدا کی قسم ہمارے بچوں کو قبرستان کا رستہ بھی نہیں ملے گا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، زندہ تھے تو پچھلوں کی فکر، مر گئے تو پچھلے ہماری فکر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک بخشو جی، ابو واسطے دعا کروانا، جمعۃ الوداع میں دعا کروانا، عید کے دن دعا کہ باپ تیرا مرے، رگڑے سجدے مولوی کرے، دعائیں یہ کرے۔ عیدگاہ میں سارا مجمع باپ کی مغفرت کی دعا کرتا، آمین آمین کہتا، گھر کے اندر تو بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتا، رب اکبر کی قسم سارے بندوں کی دعائیں تیری دعا کا کتنا اثر ہو جاتا۔ مزاج ہی نہیں بنایا، بھر رہے ہیں گھر، بھر رہے ہیں جہاں سے چرپائی اور چادر بھی نصیب نہیں ہونی۔ اے عائشہ اگر چاہتی ہے جنت میں میرا ساتھ ہو، دنیا کا توشہ اتنا رکھنا جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ جی جی اے عائشہ اگر چاہتی ہے دنیا میں تو میرے ساتھ رہے تو مالداروں سے ذرا دور رہی ہو۔ غریب کی کوئی دعا لیتا ہے، غریب سے کوئی وفا کرتا ہے، غریب سے کوئی دوستی کرتا ہے، غریب کی حمایت بھی کرتا ہے۔ چوری صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر چوری آسمان ہے جی، ساڑھے بچے بھی توڑے ہے کوئی ریڈی والے کے ساتھ۔ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچنا۔ تیسری بات، اے عائشہ تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا، اگر تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرا کرتا تیرا پجامہ پیوند لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔ میں تو پیوند والے لباس کو پسند کیا جا رہا، یا تو میرے عزیزوں بغیر استری کے کپڑا نہیں پہنا جا رہا۔ سارے میرے عزیزوں دھوکے کے کام، مکان کا بنانا، کپڑوں کا بنانا اور کھانے کا بنانا۔ میرے عزیزوں بات یہ نہیں کہ کھانا مرغی سے ہو، کھانا چھوٹے گوشت سے ہو تو گزارا ہوگا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، اگر کھانے کے دسترخوان پر رزق حلال کوئی نہیں تو وہ کھانا خدا کی طرف سے لعنت زدہ مردود کر دیا جائے گا۔ چٹنی ہو روٹی ہو، فرمایا حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، کھانا آرام کا، پہننا آرام کا، مکان آرام کے پیسوں کا، دسترخوان پہ خدا کی لعنت، لباس پہ خدا کی لعنت اور مکان پہ خدا کی لعنت۔ چٹنی روٹی ہو حلال کے پیسوں کی، پیمن والا کرتا حلال کے پیسوں کا، کچی جھوپڑی زمین کا بچھونا ہو حلال کے پیسوں کا، دسترخوان پہ بھی خدا کی رحمت، لباس پر بھی خدا کی رحمت، کچے جھوپڑے پر کوئی خدا کی رحمت ہے۔ ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا، 24x16 کا کمرہ، 4 لاکھ روپے کا بیڈ پڑا ہوا، بجلی چلی گئی، سولر یو پی ایس بیٹری چل رہی، ہائے بدنصیبی نہیں میرے عزیزو۔ اللہ اکبر، ایسی میٹھی نیند دیسی نے سلائی کہ مجھے فجر کی اذان کی آواز ہی نہیں آئی، تو پھر بتا وہ سونا قبول نہیں، وہ سونا مردود ہو گیا ہے۔ گھر تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے چادر جوڑ کے بچھا رکھی تھی، اٹھے، عائشہ جی یہ ڈبل چادر کیوں کی؟ اللہ کے نبی جسم نرم ہے اور فرش سخت ہے، اس چادر کو میں نے جوڑ کے لپیٹ دیا۔ فرمایا عائشہ کھول دے، اس چادر نے رات کو اللہ کے آگے مجھے اٹھنے میں بڑا تنگ کیا ہے۔ حجرے مبارک میں داخل ہوئے، پھولوں والی چادر لگی ہوئی تھی بسترے پہ، اندر پاؤں رکھا، واپس نکال لیا۔ عائشہ یہ پھول والی چادر میرے بستر پہ کہاں سے آئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ایک عورت تحفہ دے گی تھی، میرے گھر کے 4 چفیرے نظر ڈالی، تیرے بستر سے بہتر جگہ کوئی نظر نہ آئی، میں نے یوں کر کے پھولوں والی چادر آپ پر بچھائی۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی کو پھولن والی چادر سے کیا واسطہ؟ اما فرماتی ہیں جب تک میں نے چادر نہ اٹھائی کملی والے نے دہلیز کے اندر ہی قدم نہیں رکھا ہے۔ پتہ آج میں نے پھولوں والی چادر کو پسند کر لیا تو پیمد والی چادر سے، سادی چادر سے امت نفرت کرنے لگ جائے گی۔
आज घर के अंदर झगड़ा, चादर देखी कैसी है, पुरानी चादर मैंने नीचे बिछा दी, रजाई देखी कैसी है, ये बर्तन है, ये प्याली है, दमादम तलाक तलाक तलाक। फिर कह रहे मौलवी साहब गुस्से में दे दी, होगी कि नहीं? गुस्से में कर दी, गुस्से में। ये इतना नाजुक रिश्ता तो नहीं था कि बर्तनों को देखकर, इतना नाजुक तो रिश्ता तो नहीं था, कच्चा मसाला देखकर गोश्त कला कोई नहीं, तलाक हो गई। कई कई दिन गुजर जाते थे। सरकार मदीना रूह कल बसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों चूल्हा नहीं जला करता था। 3 चांद गुजर जाते, 3 महीने गुजरा करते। हंडिया तो दूर की बात, सैयदा आयशा कहती चूल्हे में आग ही नहीं जला करती थी। कई रातें महबूब अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ऐसी आई, आप फरमाया करते आयशा मैं क्या करूं, भूख की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आज मेरे अजीजों हमारे हफ्जाबाद के मुजाफात के अंदर हमारा भाई ड्राइवर बता रहा था कत्ल हुआ, चोर ने नहीं मारा, डाकू ने नहीं मारा, दुश्मन ने नहीं मारा। एक भाई ने कह दिया तो अपने 2 भाइयों से, मेरे भाइयों मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता, मेरे बच्चों का अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा, मुझे मेरी बाप की जायदाद में से हिस्सा दे दो। भाइयों ने बस इतना कहने पर 4 फेर मारे, फिर भी ना रजा खजरों से मार मार कर टुकड़े कर दिए। और लोगों चौक में नहीं मरा, अस्पताल में नहीं मरा, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों चलते फिरते रोड पे नहीं मरा, बहन के दरवाजे के आगे मरा। 2 घंटे मैयत लवारिस पड़ी रही, बहन ने दरवाजा ही खोल के नहीं देखा है। ये आज की बात है। तमा तमाहिर सिर कोशिश करना, अगर घर के मेयार को बढ़ाना चाहते हो, कोशिश करना घर को खुशहाल देखना चाहते हो, तो अपने अंदर का गंद अपनी औलाद के सीनों में मत भरना। अपने बहन भाइयों के, अपने करीबी रिश्तों के गिले, सगे रिश्तों के गिले अपनी औलाद के सामने बैठ के ना करना। आज नहीं कल नहीं परसों खून जोश मारेगा। खुदाए पाक की कसम बुढ़ापे में, जवानी में, मर्ज में बहन भाई की याद आएगी, सगी औलाद पहाड़ बल के दरमियान में खड़ी हो जाएगी। ये कहेगी फैसला कर, या हमें छोड़ या उन्हें छोड़, मजबूरी तंग आमद बजंग आमद है, 2 रोटियों के लिए तुझे बहन भाइयों के रिश्तों की कुर्बानी देना पड़ेगी। तमा, इज्तिमा ने अल्लाह के दीन से दूर कर दिया, नमाजों के सजदों से दूर कर दिया, कुरान तिलावत से दूर कर दिया। कितनी बदनसीबी की बात है, मेरे घर से कुरान की रौनक ही उजड़ गई। कितनी बदनसीबी की बात है, सजदे ही मेरे घर से गुम हो गए। कौन ऐसा चोर था जो मेरे घर में आया, सोने को उसने हाथ ना लगाया, उसने चांदी को हाथ ना लगाया, उसने पैसे डॉलर पाउंड को हाथ ना लगाया, सऊदिया की कमाई को हाथ ना लगाया। आए मेरी बच्ची के आंखों से और मेरे बच्चों की आंखों से गैरती चोरी करके ले गया है। ईद आ रही है, ईद आ रही है, शानपति करना। चनियोट के बाजार भरे होंगे, आर कबाड़ गंद से भरे पड़े होंगे, दीनदारों को भी शर्म नहीं आएगी। दुनियादार नहीं, दीनदारों को शर्म नहीं आएगी। जो रात को कहेंगे दुकानें जल्दी बंद करो, कुरान सुनना है, ये भी रात को खड़े हुए होंगे और हुजूर की सीरत सुनेंगे, अल्लाह का हुक्म सुनेंगे, और सुबह जाकर निजाम उल्टा हो जाएगा। फिर 24वां 25वां 26वां रोजा आएगा, फिर दस्तरखान की अफ्तारी पर खजूर का दाना। होश है, कपड़े नहीं आए, हमारी खैर है, इनके तो ले आ, इन्हें क्या पता गरीबी क्या होती है, इन्हें क्या पता कर्जा क्या होता है, इनके तो ले आ। अपने भाइयों को देख, 15 रोजे तेरी भाभी ले आई थी, 15 अच्छा जो रात को चलेंगे, तरावी पढ़ के जा रहे हैं, इसको उठा ले, अब्बू मैं भी जाऊंगी, अब्बू मैं भी जाऊंगा, चल रहे हैं। छोटी को भी गोदी में लेके जा रहे हैं।
1 साल की 9 महीने की 8 महीने की बच्ची गोदी में, चूसनी मुंह में, सो रही है। रेडीमेड्स की दुकान पे पहुंचे, ये देखें ये देखें ये देखें, बीवी साहब ने कौन नहीं मारी, ये तो पिछले साल का नवा दुखवा। इनके मशवरे तो साथ है ना माशाअल्लाह। ये कहले हमारा मर्द हमारी मर्जी, तो टट्टी तुम्हारी मर्जी से नहीं करता तो क्या कपड़े लेता हमारी मर्जी से, डकार नहीं मारता तुम्हारी मर्जी के बगैर, कम बख्त ना हो। मुच्छों को मरोड़ा दोगे, मर्दों की निशानियां, मर्दों की निशानियां। और बड़ी साहब से कहेंगे मैं भी कोई नुस्खा बता दो जी, नुस्खा बता दो जी। ये मर्दान की, ये थी मर्दान की। ए दिखा, उन्हें कहा जी फिक्स प्राइस है 4000। और कोई नहीं कोई पैसे छड़, पसंद आना चाहिए। मेरी एक ही तो बेटी है। यूं करके जोड़ा उठाया, न बाजू न पजामे का कपड़ा, बेटी बाप की कमर के साथ लग के सो रही थी। उन्हें कहा मुन्नी सो रही है। दुकानदार डीलर कमर के साथ लगा के देख ले, मैं तजर्बेकार हूं, इंशाल्लाह इसको पूरा आएगा। कमर के साथ लगा के देखें। अब वो कपड़ा सोती हुई बच्ची के यूं करके टच किया, उसने यूं करके झुझोड़ा अपने आप को और जूतियों समेत बाप के कंधे के ऊपर चढ़ गई और री 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 उसकी चूसनी भी गिर गई। चुप कर जा, कान मरोड़ी हो रही, चुप कर जा, चुप कर जा। उन्होंने कहा जल्दी इस जिल्लत के कुएं से, इस बेहयाई के तंदूर से मुझे बाहर निकाल। अब्बू गुड डिसीजन नहीं, गलत फैसला। ये फटा कटा लिबास, दाढ़ी पगड़ी की हया कर मुझे ना पहना, आज अपनी मर्जी से मुझे ये लिबास पहना रहा है। कल 18 साल की उम्र में जब मैं अपनी मर्जी से ये लिबास पहन के आई तो अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख दूंगी। ना पहना मुझे ये फटे लिबास। आज भाइयां काटियां कर कर तुझे नंगा देख के 100 हजार दे रहे। हाय ये कल गंदम की गोलियां तलाश करेगा तेरी इसी हालत को देखकर। जब तू कहेगा दुपट्टा सिर पहले कहे क्यों लूं, बच्चा घर में रो रहा है, न कुरान की आवाज से चुप हुआ, न मां की डोरियों से चुप हुआ, न मां की आवाज से, न बाप के सीने से लग के चुप हुआ। हर एक ने कुरान सुना सुना कर, तस्वीरें दिखा दिखा कर, अल्लाह का कलोरियां कर करके उछाल उछाल के चुप कराया। ये चुप ना हुआ, मां ने थाड़ करके थप्पड़ मारा। इन्हें कोई अभी चुप होगा, मैं चुप कराती हूं, तुम्हें चुप कराना नहीं आता। एक इधर मारा, यूं बिस्तर पे फेंका, फिर परस में से मोबाइल निकाला, टॉम एंड जेरी निकाल दिया, पोएम निकाल दी, टू टू करके लगा दी। इसने यूं देखा, इसकी आंखों से आंसू खुश्क हो गए और उसने यूं करके मां को देखा, अम्मा फैसला गलत है, मुझे सीने की ठंडक से चुप करा, मुझे कुरान की आयतों से चुप करा। अम्मा ये बेलज्जत गाना मुझे ना सुना, अगर मुझे इसकी आदत पड़ गई रब्बे अकबर की कसम बुढ़ापे में तेरी चीखों की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी। मेरे कानों में लगी होंगी, तू रो रो के कहेगी ये मेरा कहना नहीं मानता, मैं हंस के दिखाऊंगा। अम्मा ये गाने की लज्जत तूने डाली, अल्लाह अकबर, मुझे तरस नहीं आएगा। अम्मा मेरे अंदर मेरे बाप के खिलाफ गंद मत भर। अम्मा जी मेरे अंदर मेरे बाप के खिलाफ गंद मत भर। जब मैं जवान हो जाऊंगा तो मिन्नतें कर करके मुझे उठाएगी, दुकान पे चला जा, बाप को रोजे में थोड़ी देर सुलाया, जा बाप को पानी दिया। रब्बे अकबर की कसम इस नफरत के पहाड़ों को देखकर मुझे बूढ़े बाप पे तरस नहीं आएगा। खुदा के वास्ते अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी नस्ल के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, अपने आने वाले बख्तों के बारे में, अपने आने वाली बहारों के बारे में, अपने आने वाली कामयाबी के बारे में अच्छा फैसला कीजिए। आ जाए मरहबा मरहबा शाह साहब, हमारे बड़ों की निशानी, आ जाए माशाअल्लाह।
اللہ ہمارے لیے، اس ادارے کے لیے، اہلیان چنیوٹ کے لیے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا. ان کا آنا مبارک ہو ماشاءاللہ. کرسی لا کے دیا. جلدی گھر رات کو تشریف لایا کرے، ورنہ یقین کی جانیے دکان تو قابو میں آ جائے گی، نسل ہاتھ سے نکل جائے گی. رات کو 2-2 بجے گھر آنا اور پھر بھی بچوں کے بستر خالی پانا. دو کام کیجئے. مرغی کو، کبوتر کو، طوطے کو، مینا کو اپنے قریب کر دیا، وہ تجھے دیکھ کے پہچان گئی. اولاد کو دور کر دیا، وہ تیرے جنازے کو بھی نہیں پہچان سکی. ایک اور بڑا غلط ہم نے فیصلہ کیا، بہت غلط. چھوٹی سی عمر میں اپنے بچوں کو اپنے سے علیحدہ کر دیا. سٹڈی روم، سلیپنگ روم، ڈائننگ ہال، ڈرائنگ روم، بچوں کا کمرہ اوپر، مما کا کمرہ نیچے، بابا کا کمرہ وہاں پہ. وہ 25 سال 30 سال پہلے گھر کا بیڑا، گھر کا ایک کمرہ، ادھر ابا کی چرپائی، ادھر اماں کی چرپائی، درمیان میں بیٹا بیٹی چرپائیوں پر. کتنی مرتبہ رات کو اٹھ کر ماں باپ دیکھا کرتے تھے اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان کے لیے خیریں مانگا کرتے تھے. پنکھے کا رخ کبھی موڑ دیا، کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیا، کبھی ماشاءاللہ کہہ دیا، کبھی باپ نے کبھی ماں نے ماتھا چوم لیا. رب اکبر کی قسم ان کے ہونٹوں کا ماتھے پر لگنا خدا کی رحمت کو زمین پر اتار دیتا تھا. اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، بچے چھوٹے چھوٹے کمروں میں. آج تک اس عمر کے نوجوانوں کو اپنے بچوں کی پرائیویسی نہیں پتا، اپنے بچوں کا پتہ ہی نہیں کہ رات اس نے سجدوں میں گزاری، کہ ساری رات اس نے گند گھولا. ابا نے کہا بجلی کا بل آیا، پیسے کوئی نہیں. ابا نے کہہ دیا دوائی لا دے، پیسے کوئی نہیں. ماں کی دوائی لا دے، پیسے کوئی نہیں. میں نے کہا تو گھر میں پیسے روتا کرتا آ رہا تھا. اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ 2200 روپے کا میموری کی 2200 روپے کا پیکج کرا رہا ہے. یہ کہاں سے پیسے اس کے پاس ہے؟ ایک کماؤ پوت ہے، ایک کماؤ پوت. یہ تم نے اپنے بچوں کو دور کیا، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. ایک کماؤ پوت ہے، گھر سے نکلنے لگا. ہائے گھر سے نکلنے لگا. بیٹے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے پیچھے زبان نہ مارا کرو، پیچھے زبان نہ مارا کرو. ایسے نکل گیا. یہ کنجر، یہ دلہ حرام زادہ باپ کے بلانے پہ کہتا ہے واضح نہ مارا کرو. یار کے دروازے پہ 2 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے، مارو کنجر کو چھتر، دبا کر دے دلے کو. یہ اولاد ہے، ناسور ہے. یہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، آ جاؤ، آدھا گھنٹہ ہو گیا کھڑے ہوئے، آ جاؤ. ماں نے اتنا ہی کہا تھا بیٹے. جھنگ گیا ہوا ہے، بوانے گیا ہوا ہے، پنڈی بٹیاں ریسٹ ایریا پہ گیا ہوا ہے. فون پر میرے عزیزوں سیلفیاں بن رہی ہے، کڑھائیاں چل رہی ہیں. بہن کے پاس ویڈیو، ماں کے پاس پہنچی. کیا ہو رہا؟ ماں یہ دیکھ نمکین کھا رہا، یہ وائٹ پیپر میں کھا رہا، یہ سرخ کھا رہا. یہ وہی ہے. دوپہر ماں نے پوچھا تھا شام کو کیا پکانا ہے؟ کہہ رہا تھا تم نے تو مجھے کوئی سور سمجھ رکھا ہے، آوارہ بیل سمجھ رکھا ہے، تمہارے کھانے ختم نہیں ہوتے، پہلے یہ تو ختم کر لو پھر بولنا. ہائے میرے عزیزوں، یہ اولاد جو تجھے ایک روٹی کے لیے گھور کے دکھائے، رب اکبر کی قسم یہ تیری قبرستان میں ہے، تیرے قبر کے کنارے کھڑے ہو کے خدا کو رو کے نہیں دکھائے گی. اسکول کی پہچان، سعودیہ کی پہچان، امریکہ کی پہچان، ڈالر کی پہچان، دریا سمندر پار ڈالر پاؤنڈ کی پہچان کرائی. ساتھ والے کمرے میں باپ پیاسا مر گیا، باپ کی پہچان ہی نہ ہو سکی. یہ غلطی اولاد کی نہیں تھی، غلطی تمہاری تھی. اس کے کپڑوں کا فیصلہ تمہارا، اس کے کھانے کا فیصلہ تمہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. جس دن بیٹے نے کہا مجھے بھوک کوئی نہیں، کھڑا کر لیتے وہی. کیوں باہر کھا کے آیا؟
फलाने के ने खिलाई, अपनी माँ के लिए उसके पास दवाई नहीं, तेरे से ऐसी क्या रिश्तेदारी है कि तुझे 4000 का खाना खिला के लाया, समझ जा ये मुझे डसेगा, ये उस नाग से ज्यादा जहरीला है। अल्लाह अकबर, नाग के डसे का इलाज होगा। अगर औलाद का डसा खुदाए पाक की कसम सीधा कब्र के अंदर जाएगा, जनाजे पे लोग खड़े होकर बातें करेंगे, हाय बच्चों की वजह से मर गया, इसकी औलाद ने इसे मार दिया, औलाद ने। ये गलती ना करना खुदा के वास्ते, दिन में जल्दी जाओ, रात को जल्दी घर आओ। और लोगों, देर से दुकानों पर बैठ के दुकानों का म्यार बना लिया, महीना महीना औलाद के पास ना बैठे, औलाद के म्यार का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये 4 दीवारी की जो तालीम है, हज़रत मंशा साहब ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे। जो तुम्हारे घर में 7 साल का ये खा पी क्या है, इसके बारे में सोचा था कभी? अरे बच्चा ये कोई नहीं, बच्चा ये, अरे दंत नहीं टूटे, बच्चा ही नहीं। जब ये तेरे दांत तोड़ेगा ना, फिर मैं पूछूंगा ये बच्चा था? निगाहों में हर वक्त रखना चाहिए था। इसकी वफा ये होती, इससे मोहब्बत का इजहार होता। दिन के उजाले में इसकी खुराक पर जो खर्च होने वाला, इसके लिबास पर, इसकी तालीमी म्यार पे जो खर्चा था, उसे शीशे से ज्यादा, पानी की चमक से ज्यादा साफ सुथरा बनाता, और इसकी कबूलियत के रात को सजदों में पढ़ के खुदा को रो के दिखाता। फिर खुदा घर तुम्हारे होते अल्लाह जावेद शाह जैसा हीरो अता फरमा देता, घर तुम्हारे होते कच्चे मकानों में अनवर शाह कश्मीरी अताउल्लाह शाह बुखारी आ जाता, घर तुम्हारे होते फिर इन घरों के अंदर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों यूसुफ बिनोरी और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह आता। किरदार अच्छा होता। आज भी जग की सरजमी कच्चे मकानों के अंदर मौजूद है, लेकिन किरदार खुदा की कसम सहाबा का दीवाना ढंगवी पैदा हो चुका है, मेरे अजीज आजम तारक पैदा हो चुका है। बात मकानों के म्यार की नहीं होती, बात किरदार के म्यार की होती है। कच्चे मकान के अंदर किरदार के रखवाले अच्छे हो तो बेटा बायजीद बुस्तामी बन जाता है। अगर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों पक्के मकानों के अंदर किरदार के रखवाले मशकूक हो जाए तो फिर बाप बेटे के हाथों से ज़िबा हो जाता है। खुदा के वास्ते मकान के म्यार पर तवज्जो कम दीजिए और किरदार के म्यार पर तवज्जो कीजिए। 2 काम करने हैं। मकान बनाने के लिए जगह का जरूरत, मकान बनाने के लिए सीमेंट की, बजरी की, क्रिश की जरूरत। किरदार बनाने के लिए 2 चीजें हुआ करती हैं। आज आपको बता जाऊं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी। किरदार बनाने के लिए एक रिज़्क़ हलाल की जरूरत होती है और दूसरा खुदा को अल्लाह से रात को उठ के रो के मांगने की जरूरत होती है। मैं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और दिन में हलाल रोजी खिला और रात को उठ के खुदा को रो के दिखा, अल्लाह जिस पर मैंने अपने खून पसीने को एक किया, अल्लाह इसे मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सुरूर बना दे। अल्लाह इसे इस काबिल तो कर दे क़यामत के दिन ये मेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर ले जाए। दुआ फरमाओ जी, कारोबार हो जाए जी, दुआ फरमाओ बारिश हो जाए जी, दुआ फरमाओ हंज हो जाए जी। कभी नहीं कहता दुआ फरमाओ मेरे बच्चे नेक हो जाएं जी, दुआ फरमाओ मेरे बच्चे इतने हो जाएं जो बाप को हज कराएं, मेरे बच्चे इस काबिल हो जाएं जो दोनों हाथों में पहने, अब मेरा बच्चा इस काबिल हो, मैदान माशर में अल्लाह के सामने खड़ा हो और खुदा के आगे सिफारिश करे, हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर ले जाए।